ಮಿತ್ರರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ವಿಜಯೀ ಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತದನಂತರ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜಯೀ ಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. There are certain multiple choice questions on Indian Constitution and polity. I have selected few questions for the students who are preparing for competitive examinations coming the next month. Welcome to you all for Vijay Baba YouTube channel. So the first question for you is, that part of the Constitution which deals with the economic democracy is, understand the question, the part that deals with the economic democracy in Indian Constitution is. The options given to you are fundamental rights, right to property, directive principles of state policy, and preamble. If our answer is directive principles of state policy, then you are giving a correct answer, you are scoring full marks. Because fundamental rights gives just rights, right to property is no more a right today, it's a legal right. Finally, preamble is the introduction or mirror of the Indian Constitution. Whereas, directive principles of the state policy in the 4th chapter of the Indian Constitution, Article 36 to 51 deals with the concept of welfare state. So, the answer is directive principles of state policy. ಮಿತ್ರರೇ, ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕಾರಣ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವವು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು. ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ 36ರಿಂದ 51ರವರೆಗಿನ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The second question for you is, what is the only difference in qualification? Look at the question seriously. What is the only difference in qualification for election as vice president when compared with the qualification for election as president? So the simple question here is, what is the only difference for getting elected to the president and vice president? There is only one difference. You have to find out in your answers. The first answer given to you is, the first choice for you is, in order to be a president, a person must be qualified for election as a member of Lok Sabha,
Whereas in order to be a vice president, he must be qualified for election for the member of Rajya Sabha. B. The minimum age prescribed in the case of president is 35 years, whereas in case of vice president, it is 30 years. In case of C, in case of the election of the vice president, all members of the parliament vote, but in case of the president, only the members of the parliament vote. The last one is none of the above. The answer here is A. That is, the one who wants to be the vice president of India, he must be eligible to be elected to the Rajya Sabha. Because when you come to option B, for both president and vice president, the age is 35 years. Then when it comes to election, all the elected members of both the houses of the parliament participate in the process of election. And the last is none of the above. So naturally, the answer is A. That is, he is to be eligible to be the member of Rajya Sabha. ನಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇರುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಮೊದಲನೆಯದು, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗುವ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎರಡನೆಯ ಆಯ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 30 ಆದರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 35 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯದು, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದು ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗುವುದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾಕೋ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, when I was going through the books, when it comes to question number 2, the option given in the books, the answer given in the books is A. That is, the vice president is to be eligible to be elected to the Rajya Sabha. But to me, it seems answer C is a correct answer, because when it comes to the election of the vice president and president, the basic difference is the vice president of India is elected by the elected members of both the houses of parliament, whereas it is not the case with the president of India. That is to be clear. You have to check it. To me, it is C. Next question is, who summons the sessions of the parliament? The simple question, who summons the sessions of the parliament? The options given to us are Speaker in case of Lok Sabha and Vice President in case of Rajya Sabha, Leader of majority party in the respective houses of the parliament, President, Prime Minister. See, the answers given to us are the Speaker in the Lok Sabha and Vice President in the Rajya Sabha,
summons the parliament, the leader of the majority party in respective houses of the parliament, the president, the prime minister. Friends, you have to go to the question. The question says parliament. When it comes to parliament, it is both houses. When it comes to the sessions of the parliament, the sessions of both the houses are to be called. So neither the president, neither the speaker of the Lok Sabha nor the chairman of the Rajya Sabha is calling it. Neither the majority party in the lower house nor the leader of the majority party in the upper house is calling it. And even the prime minister is calling it. According to Article 79 of the Indian Constitution, the President of India has the power to summon, prorogue, address and dissolve the parliament. So it's very clear for us. It is the President of India who summons the sessions of the parliament. ನಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಮೊದಲನೆಯ ಆಯ್ಕೆ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಕರೆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸದನದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಎರಡೂ ಉತ್ತರಗಳು ಸಮಂಜಸ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಂದಾಗ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮಗಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಸಭಾಪತಿ ಕರೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಚೇರ್ಮನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಆಯಾ ಸದನಗಳ ನಾಯಕರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಅನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ 79ನೇ ವಿಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುವ, ಮುಂದೂಡುವ, ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ 79ನೇ ವಿಧಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when the government is defeated in the Rajya Sabha? Friends, we are having a parliamentary form of government. In that context, we have to look at the answer for this question. In a parliamentary form of government, the lower house is a popular house. The leader of the majority party in the lower house becomes the prime minister. The majority party forms the government. That is the concept of the parliamentary system of government. In a parliamentary form of government, the parliament is supreme. The lower house of the parliament creates, controls and destroys the government. This is the background wherein we have to look at the question. What happens when the government is defeated in Rajya Sabha? The options given to us are nothing, the prime minister, A, nothing, B, the prime minister submits his resignation, C, the Lok Sabha is dissolved and fresh elections are conducted, D, the president asks the prime minister to resign. If answer is to be A, nothing, because in a parliamentary system of government, the lower house of the parliament, that is Lok Sabha in India, the lower house of the parliament, that is Lok Sabha in India, creates and controls the government. The government, the executive is responsible to the lower house. The executive is dependent on the support of the members in the lower house, not the upper house. If the government is defeated in the Rajya Sabha, nothing happens to the government. The government is not going to lose power. There won't be any impact
Of course, the bills may be delayed, that is a different thing, but there won't be any impact on the government except a moral defect. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲುಂಟಾದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲುಂಟಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಎ, ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ; ಸಿ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ; ಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೋಕಸಭೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸದನ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಾದಂತಹ ಲೋಕಸಭೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಮ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಮತದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಾದಂತಹ ಲೋಕಸಭೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದರೆ, ಅದೇ ಲೋಕಸಭೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲುಂಟಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಲೋಕಸಭೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲುಂಟಾದರೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The highest policy making body in India is? The highest policy making body in India is A, Parliament; B, Union Cabinet; C, Niti Ayoga; D, National Development Council. Friends, if our answer is A, Parliament, that is the correct answer. Because Parliament is the supreme law-making body in the country. It is supreme law-making body in the country in the sense it is the highest policy-making body in the country. It is highest law-making, not just highest law-making, it is highest policy formulating agency. The power to formulate any policy in India rests with the Parliament. It is responsible for the passage of the money bill. It is said the Parliament is described as the manager of national purse. Without the approval of the Parliament, neither the money can be collected nor it can be spent. Not only that, the Parliament has the power to impeach the President, the judges of the Supreme Court and High Courts, the Comptroller and Auditor General of India, the Election Commissioner, and so on. That is why our answer is to be Parliament. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಿಕೆ ಯಾವುದು? ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮಾಡುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು? ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಸರಳ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು? ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಧೋರಣೆಗಳನ್ನ, ಶಾಸನಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರವಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಂಸತ್ತು, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ, ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂಸತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸಂಸತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕ ಸಂಸತ್ತು ಆಗಿದೆ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡದೆ
ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಅದು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀತಿಗಳನ್ನ, ಧೋರಣೆಗಳನ್ನ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇದೆ. ಸಂಸತ್ತೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀತಿ ಆಯೋಗನೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಧೋರಣೆ ರಚನೆಯೂ ಆಗಲಾರದು, ಜಾರಿಗೂ ಬರಲಾರದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತೇ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹಣವನ್ನ ಶೇಖರಿಸುವ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖಾಪಾಲರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಇವರನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, read the question seriously. The single most significant single feature which decides that India is having a unitary government, which says that there is no federal polity in India. The options given to us are the power to the center to reorganize the states or alter their borders. Second option, provision of all India services. Third option, the power of the center to legislate on the subjects under certain circumstances. Fourth option, appointment of the governor by the president. If you look at all the four options, all are correct answers. All indicate the unitary features. But the most significant single feature that says India is having a unitary government is the power to center to reorganize the states or alter their borders. Friends, if you go to Article 3 of the Indian Constitution, Article 3 of the Indian Constitution says that Parliament can alter, increase or diminish the area of any state or alter the border or names of the states without the consent of the concerned state. So, under Article 3, the power of the center to reorganize the states or alter their borders is the most significant unitary feature under Indian Constitution. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ. ಎರಡನೆಯದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು. ಮೂರನೆಯದು ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗವು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕಾತಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ 4 ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು. ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದು
ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ವಿಧಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಗಾತ್ರವನ್ನ, ಗಡಿಗಳನ್ನ, ಹೆಸರನ್ನ ಅವುಗಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಮೆರಿಕ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆನಡಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಗಾತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ, ಅದರ ಹೆಸರನ್ನಾಗಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಏಕಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ the provisions pertaining to financial emergency were invoked for the first time? See, he says for the first time financial emergency was invoked in India. When? The examiner is just confusing you, diverting you. When financial emergency was imposed in India for the first time? The options given to us are A 1962, B 1965, C 1975, D none of the above. Our answer here is D none of the above, because in the constitutional history of India, financial emergency under Article 360 has not been imposed till to date. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು, ಸಂವಿಧಾನದ 360ನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 1962 ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ, 1965 ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ, 1975 ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ, 4ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 360ನೇ ವಿಧಿಯ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಟೀಕಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ 360ನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, which of the following amendments to the constitution was primarily concerned with reorganization of the states? Alter the question. By which amendment act reorganization of the states took place? So which amendment reorganized the states? The options given to us are 3rd Amendment Act 1954, 5th Amendment Act 1955, 6th Amendment Act 1956, 7th Amendment Act 1956. The correct answer here is 7th Amendment Act 1956. The 7th Amendment Act of 1956, the states were reorganized. The 3rd Amendment Act of 1954 deals with shifting certain subjects from state list to concurrent. Some subjects were shifted to concurrent list. The 3rd Amendment. 5th Amendment dealt with the power given to the President regarding alteration of boundaries or names of certain states. Then 6th Amendment deals with the power to tax the goods involved in interstate trade, whereas 7th Amendment Act of 1956 reorganized the states. So the answer is 7th Amendment.
ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಮೊದಲನೆಯದು 1954ರ ಮೂರನೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಎರಡನೆಯದು 1955ರ 5ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಮೂರನೆಯ ಆಯ್ಕೆ 1956ರ 6ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ 1956ರ 7ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನು, 1954ರ ಮೂರನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಮವರ್ತಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 1955ರ 5ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಸಾಗಾಟದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 1956ರ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the Anti-Defection Act relating to disqualification of the members of parliament and state legislature does not cover, in the sense, among the following one is not covered by Anti-Defection Act. The options given to us are ministers, chairman of Rajya Sabha, nominated members and independent members. See, the ministers, nominated members and independent members all are covered by Anti-Defection Act. So the answer here is the Vice President of India, who is not the member of any of the houses. Though he is the chairman of Rajya Sabha, he is the ex officio chairman of Rajya Sabha, but he is not a member of Rajya Sabha. So I was reading some other questions last week, wherein in one of the question papers, the question was something like this. One of the houses of the Indian Parliament is presided over by a non-member. Which is the house and who is he? It is the Vice President of India. He is not the member of the Rajya Sabha. He is not subjected to Anti-Defection Act. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅವರ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಈ ಕೆಳಗಿನವ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅವರ ಅನರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಮೊದಲನೆಯದು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಎರಡನೆಯದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು, ಮೂರನೆಯದು ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು, 4ನೇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯರು. ಮಿತ್ರರೇ, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಯಾದಂಥ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಏನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅವರನ್ನ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ಸದನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಆ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು? ಸದನ ಯಾವುದು? ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರು ಒಂದು ಸದನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಯಾರು, ಸದನ ಯಾವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಅವರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಅಧಿಕಾರತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. What was the decision of the Supreme Court in Golaknath case? See, the options here are: the judiciary is independent of parliament, the fundamental rights cannot be amended or abridged. Third is that in Indian polity the constitution is supreme. Fourth is the parliament cannot amend the constitution. The first is okay, the judiciary is independent of the parliament. The third is okay, that in Indian polity the constitution is supreme. The fourth is also okay, the parliament cannot amend the constitution. It's wrong. But the correct answer here is the in Golaknath case I'm speaking. Golaknath case. When it comes to Golaknath case, we have to go to some cases here. Golaknath versus State of Punjab, 1971. In that case, the judgment given by the court is the fundamental rights cannot be amended or abridged. But remember, before Golaknath case, there were two other cases. That is Shankari Prasad versus Union of India, 1951. Sajjan Singh versus State of Rajasthan, 1965. In these two cases, the court says fundamental rights can be amended under Article 368 and it cannot be questioned. Fundamental rights can be amended under Article 368 and it cannot be questioned. That is in Shankari Prasad and Sajjan Singh case. Dismissing both the cases, in Golaknath case, the court says the fundamental rights cannot be amended or abridged by the parliament. But once again, the same case, Golaknath case, was dismissed. The court says whatever happened is happened. Forget it. In Keshwananda Bharati versus State of Kerala in 1975, it says fundamental rights can be amended, but the basic structure cannot be changed. So the answer is, in Golaknath case, the fundamental rights cannot be amended or abridged. That is B. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಏನು? ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಕದ್ದಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದು, ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಮೋಚ್ಚ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು, ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದನೆಯದು, ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಮೂರನೆಯದು, ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರಳ ಆಯ್ಕೆ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ರಿಜ್ಡ್. ಬಿ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1951ರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಜ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ 1965ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂವಿಧಾನದ 368ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತದನಂತರ 1973ರಲ್ಲಿ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸು, ಆಮೇಲೆ ಸಜ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸು, ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸು, ಇವುಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ emanates from. Look at the answers. The constitution itself, parliament, legislature, people. The answer is people, because when you go to the preamble, we clearly say, we the people of India. It means it is the people of India who have given authority to the government, to the institutions, to rule, to administer. That is why the option is D, people. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವವರು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವವರು ಯಾರು? ನಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನವೇ ಒಂದನೆಯದು, ಎರಡನೆಯದು ಸಂಸತ್ತು, ಮೂರನೆಯದು ಶಾಸಕಾಂಗ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ತಾನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮೂರು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸುವ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಏನ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಇನ್ ಥಿಯರಿ individually ministers hold office during the pleasure of the president, but in practice they hold office during the pleasure of. So according to theory the ministers hold office during the pleasure of the president, but in practice they hold office during the pleasure of somebody else. Who is he? The answer is Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, Prime Minister. See, the first two answers are a bit near to correctness, because the ministers are individually and collectively responsible to Parliament. When it comes to Parliament, the second answer B, Lok Sabha. Lok Sabha already in an earlier question I have discussed that. Lok Sabha creates and controls the government, so they are responsible. Rajya Sabha do nothing. But the correct answer is Prime Minister. In theory, it is the Prime Minister to whom the ministers are individually responsible. They enjoy the power, they enjoy their authority, they enjoy their position and post during the pleasure of the Prime Minister. Because it is the Prime Minister who can make and unmake anybody as a minister. The Prime Minister of India made Mr. Jaishankar as the Foreign Minister of India. He was not the member of either of the Parliament. But we have seen the same Prime Minister has shifted some minister from one department to another department. The same Prime Minister has dropped some ministers. It may be political reasons, constitutional reasons, legal reasons. I'm not going to discuss about them, but it is the Prime Minister who makes and unmakes the ministers. That is why they remain in power during the pleasure of the Prime Minister in theory.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಮರ್ಜಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮರ್ಜಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಯಾರ ಮರ್ಜಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮರ್ಜಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಮರ್ಜಿ? ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಒಂದನೆಯದು ಸಂಸತ್ತು, ಎರಡನೆಯದು ಲೋಕಸಭೆ, ಮೂರನೆಯದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಬಹಳ ಸಮೀಪ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸತ್ತು ಅಂದಾಗ ಲೋಕಸಭೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಹಿಸುವವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಮರ್ಜಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ, ಅಧಿಕಾರ ಇದು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮರ್ಜಿಯರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.